اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں، ایک بار محبت و شوق سے پیارے آقا نور مجسم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ سامعین و ناظرین، آج حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ راکب دوش رسول، نور دیدہ بطول، لخت دل علی مرتضیٰ، راحت جان حسن مجتبیٰ، جنت کے نوجوانوں کے سردار، عاشقوں کے قافلہ سالار، آل رسول کی آنکھوں کے تارے، ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، پیکرے صبر و رضا، شہیدو دشت کربلا، مومنوں کے دل کے چین، حضور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ اب قیامت غم و علم میں برپا ہونے والی ہے۔ اب کائنات ارضی و سماوی میں صف ماتم بچھنے والی ہے۔ اب زمین و آسمان خون کے آنسو روئیں گے۔ اب وہ قرب انگیز لمحات آنے والے ہیں جن کے تصور سے دنیا اسلام لرزہ برآمد ہو جائے گی، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ وہ شہزادہ کونین جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سینے مبارک پر سلاتے، کندھوں پر بٹھاتے اور اپنی زبان مبارک چساتے تھے، وہ جان جگر نواسا جس کا اپنی مہربان ماں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گود میں رونا نبیوں کے سردار کو بے قرار کر دیا کرتا تھا، وہ ناز کا پالا جس کے پشت اقدس پر چڑھ جانے کی صورت میں سجدے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدوں کو تعویل فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے گرنا رسولوں کے تاجدار کو گوارا نہیں تھا۔ وہ فرزند رسول جن کی عقیدت و محبت ہر مسلمان پر فرض ہے، جن کی تعظیم و توقیر اور ادب و احترام ہر مسلمان پر لازم و ضروری ہے، جن کے ساتھ محبت رکھنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا ہے، اور جن کو ستانا اور اذیت پہنچانا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانا ہے، ان کو اس کے اہل و عیال کے سامنے تیروں، تلواروں اور نیزوں سے گھائل کر کے گھوڑے سے نیچے گرایا جائے گا، اور ان کی مقدس لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ خیمے جلائے جائیں گے اور رسول زادیوں کا سب ساز و سامان لوٹ لینے کے بعد ان کو قیدی بنا لیا جائے گا۔ ہائے افسوس، صد افسوس! چنانچہ تاجدار کربلا اپنا تمام کنبہ و قبیلہ، عزیز و اقارب اور آوان و انصار راہ حق میں نثار کرنے کے بعد اب اپنی جان کی نظر اپنے معبود حق کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کا عزم فرماتے ہیں اور خیمہ اہل بیت میں تشریف لے جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بیمار بیٹا جس نے سخت بخار کی حالت میں کئی دن بستر پر گزارے تھے، جس کو سفر کی کوفت، بھوک و پیاس کی شدت اور آنکھوں کے سامنے ہونے والے جان کا واقعات نے اس قدر کمزور و ناتواں بنا دیا تھا کہ کھڑے ہونے سے بدن مبارک لرزتا تھا، باوجود اس کے نیزہ سنبھالے ہوئے عازم میدان جنگ ہے۔ تاجدار کربلا نے اپنے نور نظر حضور سیدنا امام زین العابدین کو اپنی آغوش محبت میں لیا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، ابھی تو تم نے اپنی ان ماں بہنوں کی نگہداشت کرنی ہے اور ان بے کسان اہل بیت کو وطن تک پہنچانا ہے۔ میرے فرزند، اللہ تعالیٰ تم ہی سے میری نسل اور حسینی سادات کا سلسلہ جاری فرمائے گا۔ دیکھو، صبر و ثبات سے رہنا اور راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف و مصیبت کو خندہ پہشانی سے برداشت کرنا، ہر حالت میں نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت و سنت کی پابندی کرنا۔ بیٹا، مصائب و آلام
सहते हुए जब कभी मदीना मुनव्वरा पहुंचना तो सबसे पहले नाना जान के रोज़ा अनवर पर जाना और नाना जान को मेरा सलाम कहना, सारा आंखों देखा हाल सुनाना। फिर अम्मा जान की कब्र पर जाना, उन्हें भी मेरा सलाम कहना। मेरे भाई हसन मुजतबा को मेरा सलाम कहना। मेरे लखते जिगर, मेरे बाद तुम ही मेरे जानशीन हो। इमाम पाक ने अपनी दस्तार मुबारक उतार कर हुजूर सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सर पर रख दी और इस सब्र रिज़ा के पैकर को फर्शे अलालत पर लिटा दिया। ये अमानत सौंपता हूँ तुमको ए जाने हुसैन, इत्तबाए मुस्तफ़ा मलहूज रखियो नूर ऐन। अब इमाम पाक अपने खैमा में तशरीफ ले गए, सामा खोला, कुबाए मिस्री जेब तन फरमाई, अपने नाना जान हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का इमामा मुबारक सर पर बांधा, सैयदुश्शुहदा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की सुपर पुष्ट पर रखी, अपने बरादर अकबर हुजूर सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम का पटका अपनी कमर पर बांधा, अपने बाप हुजूर सैयदना इमाम अली अलैहिस्सलाम हैदर कर्रार की तलवार जुल्फकार हमाइल की, शहीदों के आका जन्नत के जवानों के सरदार, सब कुछ राह हक में कुर्बान करके अब अपने सर का नजराना पेश करने के लिए तैयार हो गए। बीबियों के खैमा में तशरीफ लाए। बीबियों ने जब इस मंजर को देखा तो उन पर बेकसी की इंतहा हो गई, चेहरों के रंग उड़ गए, हसरत और यास की खामोश तस्वीर बनी उन मुकद्दस खवातीन की आंखों से मोती टपकने लगे। उधर इमाम पाक फरमा रहे थे, लो तुम पर मेरा सलाम हो। दर्द में डूबी हुई जिगर सोज आवाज में बहनों ने कहा, प्यारे भैया। अजवाज की सदा आई सर के ताज। सकीना ने कहा, बाबा कहाँ जा रहे हो, हमें इस जंगल में किसके सपुर्द करके जा रहे हो। जिन दरिंदों ने अली असगर जैसे मासूम पर भी तरस नहीं खाया, वो हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। फरमाया, अल्लाह तुम्हारा हाफिज व निगहबान है। आपने सब्र की तलकीन फरमाई और रिज़ाए इलाही पर साबिर और शाकर रहने की वसीयत की और फरमाया, अल्लाह को सौंपा तुम्हें ए ज़ैनब कलसूम, लग जाओ गले तुमसे बिछड़ता है ये मजलूम। आपकी बहुत प्यारी बेटी हजरत सकीना अलैहिस्सलाम आकर आपसे लिपट गई और चिल्लाते हुए कहा, बाबा अगर तुम चले गए तो मैं बाबा कह के किसको पुकारूंगी, मेरे सर पर मोहब्बत और शफकत से कौन हाथ फेरा करेगा। इमाम पाक ने हजरत सकीना को गोद में उठा लिया, प्यार किया और अपनी बहन हजरत सैयदा ज़ैनब की गोद में देते हुए फरमाया, ज़ैनब ये मेरी नाजों की पाली बहुत प्यारी बच्ची है, इसको रोने न दिया करना, इसको यतीमी का एहसास न होने देना, इसको मेरी लाश के पास न आने देना। हजरत ज़ैनब ने कहा, मेरी माँ जाए, आज सकीना ही यतीम नहीं हो रही, आज हम सब बेसहारा और यतीम हो रहे हैं। काश हमें मौत आ गई होती और हमारी आंखें इस रूह फरसा मंजर को न देखती। भैया आपके बगैर और आपके बाद आखिर हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमें भी अपने साथ ले चलो, हम भी आपके दोष बदोश लड़कर अपनी जानें फिदा करेंगी। फरमाया, मेरी बहन तुम साबिरों की औलाद हो, कज़ाओ कदरे इलाहिया पर साबिर और शाकिर रहो और जुबान पर कोई हरफे शिकायत न आने दो। ये दुनिया एक सराय फानी है और वार आखरत ही बाकी और हमेशा रहने की जगह है। हमारे शफीक नाना अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए, फिर अम्मा जान सैयदा आलम दागे जुदाई दे गई। बाबा के सर का जख्म 3 दिन आंखों से देखा, वो भी लहद में जा छुपे। भाई हसन के जिगर के टुकड़े तुमने और हमने तश्त में देखे और सब्र किया, अब मेरे मामले में भी सब्र करो। तुमने तो अभी आने वाले शदीद तरीन मुसाइब पर भी सब्र की मोहर लगानी है। फिर आपने एक एक करके बीबी का नाम लेकर सलाम किया और सब्र ज़ब्त की वसीयत फरमाई। दुखे हुए मजरूह दिल जुदाई के तसव्वुर से पाश पाश हो रहे थे। हसरत भरी निगाहें पुरनूर चेहरे का दीदार कर रही थीं। आह सद आह, चंद लम्हात के बाद ये जलवे हमेशा के लिए ओझल होने वाले हैं। इमाम पाक ने खुदा हाफिज कहा और खेमे से निकले। मजलूमे करबला ने दाएं बाएं निगाह की तो मैदान उन जानिसारों से खाली पाया जो हर वक्त रकाबे नुसरत में हाजिर रहते थे।
اور سواری کے وقت رکاب گردانی کرتے تھے۔